हेलो दोस्तों, सारा स्वागत है जी एसआर क्लासेस ਤੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਦੂਜਾ नागरिकता बारे। ये जो दूसरा भाग है नागरिकता, इस दे आर्टिकल है 5 तो 11 तक आर्टिकल है। इन्हां विच ज़्यादातर जिहड़े अपने व्यवस्थावां कीती गई ने अपने जदों संविधान लागू होया सीगा 26 जनवरी 1950 नूं, उस समय किहड़े कौन भारत का नागरिक होगा, कौन पाकिस्तान जाऊगा, जिहड़ा पाकिस्तान तो आऊगा उन्होंने किवें नागरिकता मिलूगी, या किहड़े-किहड़े बंदे जिहड़े होणगे ओह नागरिक होणगे भारत दे, उस बारे ज़्यादा व्यवस्थावां हैगियां। ये जिहड़े मतलब कि ज़्यादा इंपोर्टेंट भी नहीं है पर पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अजकल क्वेश्चन आ रहे हैं इन्हां 'च भी आ जाते हैं। जिहड़ा 5 तो 8 आर्टिकल है वो तो बिल्कुल ही जिहड़े पाकिस्तान तो नागरिक आउणगे उन्हां बारे है, भारत तो पाकिस्तान जाणगे उन्हां बारे सारा दिता है कौन कौन नागरिक हो सकते हैं। ठीक है जी, अज आप पढ़ांगे दूसरा भाग संविधान का, जिस विच आपां आर्टिकल शामिल है 5 तो 11 तक आर्टिकल शामिल है। इस विच आपां की पढ़ांगे, पहला आप देखांगे नागरिक ते विदेशी दे विच अंतर, नागरिक ते विदेशी विच अंतर देखांगे। कौन कौन नागरिक हुंदे, नागरिक कौन हुंदे, विदेशी कौन हुंदे, उन्हां विच आपां अंतर देखांगे। सैकंड देखांगे आपां नागरिकता ते राष्ट्रीयता विच की अंतर है, सिटीजनशिप ते नैशनैलिटी विच की अंतर है, नागरिकता ते राष्ट्रीयता विच अंतर देखांगे। फिर आप देखेंगे थोड़ा जा इकहरी नागरिकता जी भारत च अपनाई गई है, इकहरी नागरिकता की हुंदी है। तो दूसरा संघी सूची का विषय, किस हिसाब नाल संघी सूची का विषय मतलब कि केवल संघ ही इस पर कानून बना सकता है। फिर देखेंगे भाग दूजा पूरा एक्सप्लेन करके आर्टिकल 5 तो लैके 11 तक पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ांगे इनू। ठीक है जी, इस विच कि आपां नूं उस समय दे किहड़े नागरिक होणगे जां किहड़े नागरिक नहीं होणगे उस बारे दस्सिया गया, जां भारत दे नागरिक किवें बन सकदे उस बारे दस्सिया गया। पर जिहड़ा उस तो बाद एक्ट आया भारतीय नागरिकता एक्ट, नागरिकता एक्ट 1955, इस विच आपां दस्सिया गया भी आपां नागरिक आपां जे नागरिकता लैनी किवें लई जा सकदी है जां किवें अपनी नागरिकता खोई जा सकदी है, उस बारे जिहड़े भी दस्सिया गया एक्सप्लेनेशन दस्सिया गया उस बारे आपां पढ़ांगे। ठीक है जी, ये 5 अपने सब टॉपिक है जिहड़े अज आपां पढ़ांगे। पहला टॉपिक है जी अपना नागरिक ते विदेशी विच अंतर जी। हर प्रकार जिहड़े भी आधुनिक राज है जी उत्थे दो प्रकार के लोग रहिंदे हैं, एक रहिंदे है नागरिक ते दूसरे हुंदे हैं विदेशी। नागरिक कौन होंगे है, जिहड़े कि पूर्ण तौर ते पूर्ण मैंबर होंगे है किसी भी देश के, पूर्ण मैंबर जिवें कि आपां भारत के नागरिक हाँ पूर्ण मैंबर। ठीक है जी, ये पूरे निष्ठावान होंगे देश के प्रति, जिहड़े भी राज दे होंगे है उन्हां उस प्रति निष्ठावान होंगे है, ते इन्हां नूं कुछ मौलिक अधिकार ते करतव्य भी दिते जाते हैं, मौलिक अधिकार प्लस कर्तव्य दिते जाते हैं। विदेशी कौन होंगे, ये वैसे मतलब कि या तो घूमन फिरन लई कोई आया है ना, या वैसे दूर के तौर पर आया, किसी भी तरीके नाल जिहड़े कि बाहरले देश तो आए लोग होंगे विदेशी होंगे। ये दो तरह के होंगे अपने, इन्हां नूं मौलिक अधिकार कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त है, सारे मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त। ये दो तरह के, भी दो तरह के होंगे, एक होंगे अपने दोस्त विदेशी, मित्र जिन्हें कह सकते हैं मित्र विदेशी होंगे, एक दुश्मन दोस्त विदेशी होंगे जिन्होंने अपने संबंध चंगे संबंध है, कोई इस तरह का कोई युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा। जो दुश्मन जिन्होंने कि अपना युद्ध चल रहा है, किस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिवें कि अपने पाकिस्तान लगा लो अज जिसमें इन्हों अपने इस एको चीज़ याद रखनी है, आप दुश्मन विदेशी के कराने का एको मकसद है कि इसमें जो अपना आर्टिकल 22 होंगे ना, जिसके तहत आपां नूं गिरफ्तारी ते नज़रबंदी तो सुरक्षा मिलती है, उसके विरोध च अपनी सुरक्षा मिलती है, वो इन्हां नूं प्राप्त नहीं होंदी। आर्टिकल 22 इन्हां नूं प्राप्त नहीं हुंदा हैगा, इन्हां नूं दुश्मन विदेशियां नूं मतलब गिरफ्तारी
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 15 ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 16, 19, 29 ਤੇ 30 ਇਹ 5 ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀयता 'ਚ ਅੰਤਰ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀयता ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀयता ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀयता ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ US ਦੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਜੋ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ, ਬਲੱਡ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀय ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘੀ ਸੂਚੀ ਦੇ। ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ USA 'ਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 50 ਸਟੇਟਸ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਊਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ, ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ,
डबल ड्यूल नहीं है, ठीक है जी। दूसरा है नागरिकता ਜਿਹੜਾ संघ सूची का विषय है, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ सूची 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ कि 3 तरह के विषय होंगे। ये संघ सूची का विषय है। नागरिकता मतलब की है कि इस पे कोई भी स्टेट लॉ नहीं बना सकता, कोई भी किस तरह कानून, क्योंकि जो है ही सिंगल केंद्र तो ही होती है, केंद्र ही सेंटर ही संसद ही इस दे ਲਈ कानून बना सकता। संघ सूची ਦੇ ਲਈ नागरिकता ਦੇ ਲਈ स्टेट इस दे ਲਈ कोई भी कानून नहीं बना सकता। ये दो गल्लां याद रखना है जी, ठीक है जी। इस तो बाद ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ पढ़ते हैं। आर्टिकल पहला तो नागरिकता संविधान के दूजे भाग च 25 पार्ट्स है, जिस में दूजे पार्ट्स की है नागरिकता। किहड़े-किहड़े आर्टिकल शामिल है इस आर्टिकल 5 तो 11 तक इस नागरिकता को एक्सप्लेन किया गया। इस विच 5 तो 8 तक जिहड़े आर्टिकल है वो उस समय की गल करते जो अपना भारत संविधान लागू है या आज़ाद होया देश, उस समय की गल है, ठीक है जी। तो 9, 10 ते 11 में अगे पावर्स डिफाइन की नागरिकता किस प्रकार की होगी उसको डिफाइन किया गया। चलो आप इसमें शुरू तो आर्टिकल 5 तो शुरू करते हैं। कले कले आर्टिकल में आप पढ़ांगे। पहला है जी अपना आर्टिकल मतलब अनुच्छेद जी, अनुच्छेद 5। इस 4 तरह की गल की गई है। अनुच्छेद 5 में पहला जो मोटा मोटा पॉइंट है, संविधान लागू होने समय कौन नागरिक होगा। संविधान लागू होने नागरिकता, लागू होने नागरिकता जो भी अपने पंजाब पुलिस हो गया, पटवारी होगा, उत्थे जो आता भी हाँ भी इन्ना ही आऊगा सिर्फ आर्टिकल 5 का लिए संविधान लागू होने समय नागरिकता, मतलब कि जो संविधान लागू है उस समय भारत के नागरिक कौन होंगे, ठीक है जी। इस की है पहले नंबर पर है निवासी होने भारत के, कौन होगा, कौन कौन होंगे जो या तो भारतीय खेत्र के निवासी हो, भारत के जो निवासी होंगे इसके मुताबिक वो होंगे भारत के निवासी, ठीक है जी। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ जन्म होया होवे, भारत में जन्म होया होवे, ठीक है जी। ये हो गया अपना सैकंड पॉइंट। ये अपना संविधान लागू होने तो जो संविधान लागू है उस समय की गल कर रहे हैं, ठीक है जी। जे ये भी नहीं है तो की हो सकता है भारत में उन्होंने माता पिता किस का एक का जन्म होया होवे, भारत में माता पिता का जन्म होया होवे, ठीक है जी। ते जां ये भी नहीं, तीनों नहीं है तो ये जांच लिखना आप। चौथा क्या होता है, जाओ 5 साल तो देश में रह रहे हो, पिछले 5 साल तो 5 साल तो निवासी हो या रह रहे हो, कारण 5 साल तो रह रहे हो। की करता आर्टिकल 5 की एक्सप्लेन करता है संविधान लागू होने समय कौन भारत का नागरिक होगा, इस चीज करता है किवें होगा, या तो भारत का निवासी हो, भारत रह रहा हो, भारत जो जन्म होया हो, जे वो भी नहीं होया तो भारत जो उसके माता पिता किसी जन्म होया हो, या पिछले 5 साल तो भारत का निवासी हो, ठीक है जी। ये अपना आर्टिकल 5। अगे आई अपना आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 इस विच की डिफाइन है कि जेडे लोग जेडे व्यक्ति जो देखो भारत पाकिस्तान की वंड हो गई, संविधान लागू हो गया, जेडे पाकिस्तान के खेत्र से लोग रहिंदे उस समय, पाकिस्तानी खेत्र तो भारतीय खेत्र लोग आउणगे, उन्हां दी नागरिकता किवें डिफाइन कर, मतलब कि पाकिस्तान तो पाकिस्तानी खेत्र तो जो भारत आउणगे, तो जो भारत आउणगे। मैं रिपीट कर रहा भी ये आप जो संविधान लागू है उस समय की नागरिकता की गल कर रहे हैं, ठीक है। भी उदों गल की गई सी भी पाकिस्तानी खेत्र तो जो भारत आउणगे उन्होंने नागरिकता किस हिसाब से मिलेगी, या तो उन्होंने मतलब कि होगा, या तो माता पिता दादा दादी या परदादा परदादी, ठीक है जी। ये उन्होंने का जन्म होया हो अपने भारत इन्होंने सारे चो किसी का जन्म होया हो, ठीक है, तो मतलब कि मैं नागरिकता लैनी है, ठीक है, भारत की जो कि देश आज़ाद हो रहा है।
या तो मेरे माता पिता का जन्म होया होवे भारत च, या मेरे दादा दादी का होया होवे, या मेरे परदादा परदादी का होया होवे, तां मैं पाकिस्तान तो भारत जाऊँगा उस समय नागरिक बन सकता है जी। ठीक है जी। दूसरा किसी का इस एक होर पॉइंट है, मतलब कि जेकर कोई 19 एक डेट है इत्थे 19 जुलाई 1948 तो पहला आया होया, जेकर कोई बंदा पाकिस्तानी खेतर तो भारत आ गया 19 जुलाई 1948 तो पहला, 19 जुलाई 1948 तो पहला जे मैं भारत आ गया, कोई भी बंदा पाकिस्तानी खेतर तो भारत आ गया, ਉਹਨੂੰ तो उस समय नागरिकता मिल जूगी, एट ए टाइम मिल जूगी। ठीक है जी। जे 19 जुलाई 1948 तो कोई 18 जुलाई 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, 6 ਮੰਥ ਸਟੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਪੜਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਜੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ। ठीक है जी। 1 मार्च 1947 डेट है जी इत्थे, उत्थे सी 19 जुलाई 1948, इत्थे की 1 मार्च 1947। इस डेट तो बाद ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ 1 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਆ ਬਾਰਡਰ ਪਟਾ ਤੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ चल गया, आ बंदा जा रहा इधर पहुंच गया कदों 1 मार्च 1947 ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਤਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇ ਕਰੇਗਾ। ठीक है। एक व्यवस्थित जीवन जीवेगा, उस तो बाद इसमें दोबारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। किस समय की गल है भी संविधान जो लागू होया, हुण नहीं है इस तरह भी हुण जाके 6 महीने रहूगा तो हो जाऊगा, नहीं एवं नहीं होगा। वो आप अगे जो अपने होना 2019 अमेंड होया वो पढ़ांगे आप विस्तार नाल एक्ट जिहड़ा है, ये उस समय की गल है जो अपना संविधान लागू होया जी। ठीक है। हो गया जी। 1 मार्च 1947 डेडलाइन याद रख लेनी है, जो 1 मार्च 1947 तो बाद पाकिस्तान गया उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, पर फिर वापस आना, क्योंकि उस समय ना किसी को पता ही नहीं सीगा, क्योंकि वंड का आम लोगों को नहीं पता होंगे, उन्होंने इतना ज़्यादा पता ही नहीं सी, कोई लोग एवं उधर तुर गए, कोई इधर आ गए, फिर उलझन की गल सी तार के चीज़ां रखिया गई उदों। ठीक है जी। कुछ समय लिए अगे है जी अपना आर्टिकल 8। हुण आपां भारत पाकिस्तान तो भारत आने वाले की गल भी कर ली, भारत तो पाकिस्तान वाले की गल कर ली, पर हुण बाकी जिहड़े विदेशी भारती है, भारत तो बाहर रहने वाले भारतीय की नागरिकता, भारत तो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी ते भारतीय तो बिना भी होंगे ना, अपने बाहर होर देशों च रहने वाले लोग होंगे अपने भारत के, भारत तो बाहर रहने वाले भारतीय नागरिक इस पुष्टि करता जी। ठीक है। उन्होंने नागरिकता किवें मिलेगी, सारी गल नागरिकता की भी, नागरिकता प्राप्त किवें होगी। ठीक है। वो नागरिकता की अप्लाई कर सकते हैं जेकर उन्होंने उही माता पिता दादा दादी का जन्म होया होवे, माता पिता दादा दादी
ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਦੋਂ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, NRI ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਪੜਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ 1955 ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 9। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਚ ਹੈਗਾ ਨੋ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਨੋ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਸੋਨੂ ਮੋਨੂ ਟੋਨੂ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ PR ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨੋ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 10, ਆਰਟੀਕਲ 10 ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ 5 ਤੋਂ 8 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। 5 ਤੇ 8 ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਤੇ 8 ਆਰਟੀਕਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, 10 ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ 11 ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। थोड़ा जहा आर्टिकल 11 10 लिखता, आर्टिकल 11 एक आधे बार है जी वही पहला वाला, उस लिखा है 5 तो 8 तक उदों तक लागू रहेंगे जब तक संसद कानून नहीं बनाती। इस की संसद को पावर देती, नागरिकता के कानून बनाने की पावर किन देती, नागरिकता के कानून निर्माण की पावर किस को होगी, पावर शक्ति संसद को। ये क्वेश्चन आता है भी संसद नागरिकता के कानून किहड़े आर्टिकल तक बनाती है, आर्टिकल 11 दे विच दस्सिया है, ठीक है जी। ते दूसरा है कि जिहड़ी इस विच जो भी कानून बनावेगी शोध करेगी, आर्टिकल शोध ही करनी पऊगी 300 पर 368 के मुताबिक नहीं होगी, ठीक है। नागरिकता दे विच जो भी शोध होगी 368 आर्टिकल अमेंडमेंट अपने 368 लिखेगा ना, वो तहत 368 आर्टिकल तहत नहीं होगी, बल्कि सिंपल की कहते सधारण बहुमत, सधारण बहुमत नाल ही ये जिहड़े एक्ट होंगे पास हो जाएंगे। जो भी नागरिकता शोध अमेंडमेंट आएगी वो सारे सधारण बहुमत नाल होंगे, ना कि 368 आर्टिकल। कई बार क्वेश्चन आता है भी नागरिकता की शोध जी होती है 368 आर्टिकल के अनुसार होती है, तो नहीं 368 आर्टिकल नहीं, बल्कि सधारण बहुमत के नाल ही इस विच चेंज किया जा सकता है, ठीक है जी। ये अपना आर्टिकल 11 डिफाइन करता है जी, ठीक है। अगे आपां देखिया जिवें पहले दस्सा तुहानूं मैं, ये अपने हो गए 5 तो 11 तक आर्टिकल। 5 दे विच की है, जदों संविधान लागू होएगा उस समय नागरिकता किवें मिलेगी उस बारे। 6 च
ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। 7 ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। 8 ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 9 ਚ ਆਪਣੇ ਨੋ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 10 ਚ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ 5 ਤੇ 8 ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੇ 11 ਚ ਸੰਸਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੋਧ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ 1955। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੋਧ ਐਕਟ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ੋਧ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, नागरिकता एक्ट, सॉरी थोड़ा जा गड़बड़ होगी। नागरिकता एक्ट 1955 इस विच 5 तरह के ढंग दसे गए थे। 5 ढंग दसे गए इस विच जिन्हां राहीं आपां नागरिकता प्राप्त कर सकता कोई भी। 5 ढंग दसे गए, ठीक है। 5 ढंग इन्हां नूं आपां कल्ले कल्ले करके पढ़ांगे। पहला जिहड़ा है वो जन्म के आधार पर, इस विच नागरिकता प्राप्त करने ते नागरिकता किवें खोई जा सकदी उस बारे डिफाइन। पहला है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर जो एक्ट बनया नागरिकता एक्ट 1955 जो बनाया गया, ठीक है, उदों इस विच कहा गया कि कोई भी बच्चा जे भारत में जन्म लैंदा है, उदों की कहा गया कोई भी बच्चा जो भारत में जन्म लेंदा तो भारत का नागरिक होएगा। पर अगे कि पता चला भी भारत जन्म लेंदा सिर्फ इन्ना ही लेन लिख के गलत हो गया, क्योंकि कई विदेशी भी आ रहे हैं, उन्होंने बच्चे ने विदेशी कोई घूमन आया मान लो, उन्होंने भारत में जन्म ले लिया तो वह भारत का नागरिक थोड़ी हो जाएगा। फिर 1986 अमेंड की गई, पहली अमेंड हुई सी 1986 अमेंड की गई, जिस विच ये कहा गया कि भारत में जन्म लवे नाल उसके माता या पिता विचों कोई एक भारत का नागरिक होना भी जरूरी है, ठीक है जी। मतलब कि नागरिक नहीं, भारत विच माता या पिता चो एक जना रहिंदा होना जरूरी है। एक जना मतलब अपने इत्थे दा रहण वाला होना चाहिए। वो फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि कई माइग्रेंट भी है, बांग्लादेश तो लंघ के आ गए, वो भी रह रहे भारत च, फिर उन्होंने बच्चे कोई अपने नागरिक थोड़ी हो जाएंगे। फिर इस विच एक होर अमेंडमेंट हुई 2004 च, 2004 च एक होर शोध की गई, उस विच लिखा गया कि भारत तो भारत के निवासी हो, दूसरा वो अलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। जो कोई अलीगल माइग्रेंट है जो भारत च रह रहा, उन्होंने बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बल्कि वो भारत का एक प्रत्यक्ष नागरिक होना चाहिए, तो वो जन्म के आधार पर सिटीजनशिप प्राप्त कर सकता है कितों की, भारत की, ठीक है। ये पहला सी। इस 2 की अपने अमेंडमेंट जरूरी है 1986 जोड़ा ऐड किया गया सीगा भी वो भारत उसके माता या पिता च एक जना रहिंदा होना चाहिए भारत च, ते 2004 दी विच किया गया सीगा कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। दूसरा है वंश के आधार पर 5 ढंग करने ना आप। दूसरा वंश के आधार पर, वंश के आधार पर किवें होवेगा, इसनूं ऐड किया गया 1992 के अमेंड राहीं। 1992 च नागरिकता के जिहड़ा नागरिकता एक्ट 1955 सी उस 1992 शोध की गई, उस विच इसनूं ऐड किया गया सी। उस दस्सिया गया सी जेकर कोई बच्चा बाहर भी रह रहा, भारत तो बाहर भी जन्म लेंदा है, पर जेकर उसका माता या पिता विचों कोई एक भारत का नागरिक होगा, मान लो कि कोई भी बच्चा भारत तो बाहर रह रहा है, उसका जन्म भी बाहर होया, पर उसके माता या पिता विचों एक जना माता या पिता विचों कोई एक भारत का नागरिक होवे किसी समय भी, तो उसनूं वंश के आधार पर नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। सोच सी 1992 उस विच ऐड होया, माता पिता विचों एक जना भारत का नागरिक होवे वो वंश के आधार पर नागरिकता लै सकता है। थर्ड है पॉइंट अपना पंजीकरण राहीं, पंजीकरण राहीं नागरिकता प्राप्त हो सकती है, पंजीकरण के राहीं, ठीक है जी। 5 कोई भी बंदा जो 5 साल या 5 साल तो प्लस तो भारत च रह रहा है,
ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜੀਕਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਹਿ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਦੂਸਰਾ, ਜਨਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ ਪਲੱਸ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ 11 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ? ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਅਨੁਸਾਰ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭੂਮੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੁਆਰਾ। ਭੂਮੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੁਆਰਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭੂਮੀ ਮਿਲਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆਪਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਤੱਕ ਪੀਓਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਏਰੀਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਚੌਥਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀयता ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰੇ, ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਦੇ 5 5 6 7 8 9 10 ਤੇ 11। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰੇ। 5 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। 6 ਸੀਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ। 7 ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ। 8 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। 9 'ਚ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਸੀਗਾ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਨੋ ਡਿਊਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। 10 'ਚ 5 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, 5 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ 5 ਢੰਗ ਲਿਖੇ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਿਆ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੀਸਰਾ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ, ਚੌਥਾ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। 3 ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, POI ਕਾਰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਤੇ 2019 ਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।